السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عصر کی نماز کے بعد اللہ کا نام پڑھنے سے 10 بڑے فائدے۔ جس گھر میں یہ اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں اس میں 10 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں بھی اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں 10 بڑے فائدے ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں روزی رزق میں برکت ہوتی ہے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بچوں کے نصیب تقدیر بدل جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے اس جگہ سے آتے ہیں کہ آپ کو جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو پریشانی میں مبتلا ہیں، جو ہر وقت ایک پائی کے لیے محتاج ہیں، پریشان ہیں، رشتہ داروں کے، اپنے بھائی کے پاس کہیں بھی جاتی ہیں، مدد کے لیے کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنی مدد کرنا چاہتی ہو، اپنی ہر مشکل آسان کرنا چاہتی ہو، تو رشتہ داروں کو چھوڑو، بھائی بندھو کو، سب کچھ چھوڑ دو، صرف اللہ کے ذکر کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ جس بندی نے یا بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے، اس کے بڑے سے بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب تک کا وقت وہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، میرا رب اسے تمام مشکلوں سے آسان کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے دنیا کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کے کاروبار کے مسئلے حل کر دیتا ہے، اس کے کاروبار کے جو بھی پریشانی سب ختم کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بھی ہر پریشانی کا خاتمہ چاہتی ہو، بگڑے کام بنانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کا یہ پیارا سا نام پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس وظیفے کو روزانہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر جب بھی آپ کی ارجنٹ میں کوئی بھی پریشانی آئے، طلب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اچانک سے، تو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد فوراً یہ اللہ کے نام پڑھ لینا۔ جس نے بھی یہ اللہ کا نام پڑھ لیا، سمجھو اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لینا، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ اگر ایک بار کسی بندے نے، مسلمان نے کر لیا، تو سمجھو اس کے گھر کے حالات اس طرح سے بدلیں گے، آپ تو مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، آپ پوری عمر جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، سچا عمل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے 10 بڑے فائدے ہوں گے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ 10 بڑے فائدے چاہتی ہیں، مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہیں، بڑی بڑی مراد، چھوٹے مسئلے ہوں یا بڑے ہوں، سب آسان ہو جائیں گے، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تسبیحات کرتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مراد ہے، دلی مراد، وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی اس بندے پہ رحم و کرم ہو جاتی ہے، رحمت بھری نظریں آ جاتی ہیں۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد یہ اللہ کے پیارے نام پڑھ لے، سمجھو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر چاہو تو ہر نماز میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ سکتی ہیں، اور جو آپ کی دلی مراد ہے، دلی تمنا ہے، وہ بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ میرے آزمودہ عمل ہے، یہ میرے خود کرے ہوئے عمل ہے۔ تو میری بہنوں، عصر کی نماز کے بعد فوراً سے عصر کی نماز کا وقت قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو بھی بندہ دل سے مانگتا ہے، رو رو کے، ضد کر کے مانگتا ہے، میرے رب کو وہ پسند ہے۔ بچے میرے رب کو پسند کیوں ہیں؟ کیونکہ بچے ضد کر کے اپنی باتیں منواتے ہیں، اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی باتیں منواتے ہیں۔ بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، نہ انہیں کوئی پرواہ ہوتی ہے، ہم امیر ہیں، غریب ہیں، کون ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ کو بچے بہت پسند ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ بندے
بچے ضد کر کے کس طرح سے باتیں منواتے ہیں، اگر آپ بھی اس طرح سے اللہ سے ضد کر کے اپنی باتیں منوائیں تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ضد کر کے مانگتا ہے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نہ کہ دنیا والوں کے سامنے۔ اگر آپ کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہو، آن پڑے، کوئی بیمار ہو، کوئی شادی ہو، تو آپ سامنے والے کے سامنے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو میری بہنوں، کسی کے سامنے نہ رو، نہ دنیا والوں کے، نہ گھر والوں کے، نہ باہر والوں کے، صرف اللہ کے سامنے رو، اپنا دکھڑا اللہ کو سناؤ۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی حاجات آپ کو لگے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لینا، اور اللہ کا ذکر کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اگر ارجنٹ میں کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، کسی بھی وقت، کوئی سی بھی نماز کے بعد، مگر زوال کا وقت نہ ہونا چاہیے، اور جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیجئے، اور 3 یاسین۔ ایک وقت میں آپ کسی سے بات نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ اول آخر 3 یا 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے سجدے میں جا کے جو دعا کرو، ضد کر کے انشاءاللہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ ارجنٹ میں اگر آپ کو کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی حاجات ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑے ناممکن کام ہوتا رہ جاتا ہو، تو انشاءاللہ اس طرح سے کریں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر یقین نہ ہو تو ایک بار کر کے دیکھ لینا۔ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، دوست ہے، آپ کے شوہر کوئی بھی ہے، مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں، جھوٹا مقدمہ لگ گیا، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہ کام نہیں ہو رہا تو ان سے کہنا کہ جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ کام پورا ہو جائے گا۔ اور جب بھی آپ باہر چلے جائیں اس کام کے لیے تو بیوی کو چاہیے، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو گھر میں، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور 3 یاسین بنا بولے ہوئے، یہ نہیں کہ بیچ میں بول جائیں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 3 مرتبہ 3 سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے رو رو کے دعا کیجیے، ضد کر کے مانگیے، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے وہ کام پہ گئے ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو رہا نہیں ہے، کاروبار کا ہو، کوئی بھی ہو، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ کام جو بھی آپ اپنی بات منوانا چاہتی ہو، جو بھی آپ اپنا مسئلہ ہو، آپ کا جو بھی حاجات ہے، زمین کا، جائیداد کا، جو بھی ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ جب بھی آپ وظیفہ کریں دل سے کریں اور یقین سے کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دیں، اپنے شوہر کو بھی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کرو دل سے کرو اور یقین سے کرو۔ جب بھی وظیفہ کرو دل سے کرو۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کا نام پڑھنے کے 10 بڑے فائدے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آسمانوں کو چھیلتے ہوئے صرف عرش الہی پہ دستخط دیتا ہے۔ جو بندہ دل سے اور یقین سے کر لے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے روتے ہوئے، جو بندہ یہ وظیفہ کر لے، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہن بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ جب بھی وظیفہ کریں دل سے کریں، یقین سے کریں، اللہ کا ذکر ہے تو دل سے کریں۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والا اللہ کا وہ پیارا بندہ ہے، جو بندہ اللہ سے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میرا رب فوراً سے غیر سے مدد کر دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی بندے کی جو بھی حاجات ہے پوری کر دو۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا داری کے ملا مولویوں کے پاس، پیر اور فقیروں کے پاس جانا چھوڑ دو، صرف اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے دعا استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گی، تبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہمارے وظیفے قبول ہوں گے، ہماری نمازوں میں
जान पैदा होगी। तो मेरी बहनों, अगर आप दिल से और यकीन से इस वजीफ़े को करें और जब भी आप वजीफ़ा करें तो थोड़ा सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। हर हाजात, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी नामुमकिन हाजात भी पूरी हो जाएगी, मगर दिल से और यकीन से करें। अल्लाह का ज़िक्र दिल से करें, यकीन से करें। अल्लाह पे भरोसा करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए जो भी इस वजीफ़े को कर ले, समझो उसके मसले हल हो जाते हैं, मुराद पूरी हो जाती है। तो मेरी बहनों, असर की नमाज के बाद मेरे भाई मस्जिद में कर सकते हैं, मदरसे में, ऑफिस में, मगर तन्हाई में। मेरी बहनें घर पर करें, अकेले में करें, बच्चों के शोर शराबे से, टीवी से, मोबाइल से दूर एक तरफ तन्हाई में करें, मगर दिल से और यकीन से करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। हर हाल में नमाज़ों की पाबंदी करें। मेरी बहनों, आप अगर कहीं से भी, दुनिया के कोई से भी कोने से इस वजीफ़े को सुन रही हों, आप अगर इंडिया से हों, पाकिस्तान से, जापान से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रही हों, अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजिमी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर करें इंशाअल्लाह। असर की नमाज के बाद मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी बहन भी, मगर दिल से और यकीन से करें। अल्लाह का ज़िक्र दिल से होता है, यकीन से होता है। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है कि जो भूखे को, जो प्यासे हैं, भूखे हैं, बेरोज़गार हैं, दुखियारे हैं, दिल से करें और यकीन से करें तो इंशाअल्लाह जो मांगोगे वो मिल जाएगा। आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी, मगर जायज़ हाजात होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं। अब वजीफ़े का तरीका बतलाने लगी हूँ, वीडियो को स्क्रीन कर करके ना देखें, काट काट के ना देखें, फिर ना कहना कि वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना हुआ। तो मेरी बहनों, अगर आपने शुरू में देख लिया, फिर आखिर में, बीच में हमने क्या बताया ये नहीं देखा, तो आपका वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा और फिर आप कहोगे क्या हमें फ़ायदा ना हुआ। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है, 10 बड़े फ़ायदे अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया। नंबर 1, आप नमाज़ों की पाबंदी करने लगेंगे, और नंबर 2, आप सदका देने लगेंगे। नंबर 3, आप मजलिसों में जाने लगेंगे, इज्तिमा होते हैं, दीन की दावत देने लगेंगे। नंबर 4, अपने शोहर को आप बिस्तर बांध के दोगी जमात के लिए। नंबर 5, अपने बेटों को नमाज के लिए फजर के वक्त अगर वालदा उठाए और नमाज पढ़ने को कहे तो इंशाअल्लाह उस घर में बरकतें आती हैं। और नंबर 6, मियाँ बीवी में मोहब्बत आ जाएगी। और नंबर 7, उसके बच्चे फर्मा बरदार हो जाएंगे। और नंबर 8, उसके घर में रहमतें बरकतें आ जाएंगी। और नंबर 9, उसके घर में कभी फाका ना होगा। और नंबर 10, उसके घर में दौलत इस तरह से बरसेगी जैसे बारिश बरसती है। तो मेरी बहनों, ये अल्लाह के वो नाम हैं जिनके पढ़ने से 10 बड़े फ़ायदे होते हैं। आप नमाज के लिए इस तरह से आपको तलब लगेगी कि मैं नमाज़ पढ़ूं, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, इस तरह से आपको तलब लगेगी नमाज की। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है कि आपको पक्का और सच्चा मुसलमान बना देगा। यह अल्लाह का वो ज़िक्र है, अल्लाह के नाम का वजीफ़ा है, जिस बंदे ने कर लिया समझो उसके तमाम मसले हल हो गए। दौलत की कमी ना होगी, ना रिज़्क़ की होगी, ना ऐशो आराम की होगी, किसी चीज़ की दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, दुनिया में इज़्ज़त भी होगी। तो मेरी बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मसले हल हो जाएंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे, कारोबारी मसले हल हो जाएंगे। आपने असर की नमाज के बाद, मेरे भाई भी कर सकते हैं इस वजीफ़े को, मेरी बहन भी, मगर दिल से और यकीन से करें। बावज़ू होकर आपने असर की नमाज अदा कर ली, आप कोई सी भी नमाज छोड़ना नहीं। एक भी नमाज अगर आपकी छूट गई तो फिर ना कहना, आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी। हर हाल में आप नमाज़ों की पाबंदी करें, ख़ुद भी नमाज़ पढ़े, अपने बच्चों को भी नेक हिदायत दे, अपने शोहर को भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने असर की नमाज अदा कर ली,
फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर खड़े हो जाओ और अपने मकसद की नियत कर लो। जो भी अपने जहन में बिठा लो कि या अल्लाह तू मैं परेशान हूँ, मैं एक ख्वाहिश है, या अल्लाह तू मुझे दौलत से नवाज दे, या अल्लाह तू मुझे दीन से नवाज दे, या अल्लाह तू मुझे दीन की समझ अता फरमा, अल्लाह मेरे बच्चों को फरमा बरदार बना, मेरे शोहर को भी नमाजी बना और मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को फरमा बरदार नेक हिदायत दे, या अल्लाह तू मुझे इतना अता फरमा जो किसी की मैं मदद कर सकूँ, किसी बेसहारा का सहारा बन सकूँ, या अल्लाह तू मुझे भी इतनी अता दौलत इतनी अता फरमा दे, या अल्लाह जो मैं भी अपने हाथ से खूब सदका खैरात कर सकूँ। अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जो भी आपका मकसद है, जो भी दिली मुराद है, अल्लाह से रोते हुए कहते, या अल्लाह जो भी मैं पढ़ने बैठी हूँ, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, या अल्लाह 2 रकात सलातल पढ़ने को जा रही हूँ, अल्लाह जो भी मेरी हाजात पूरी कर दे, छोटी है बड़ी है अल्लाह जो मुझे पता नहीं है वो तुझे पता है। अल्लाह तू राजदार है, अल्लाह तू दिलों के राज जानने वाला है, तू सब पे रहम करने वाला। अल्लाह तू मुझ गरीब पे भी रहम फरमा। अल्लाह तेरे दर पे न जाऊँ तो कहाँ जाऊँगी। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस तरह से अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए 2 रकात सलातल हाजात पढ़ें और दोनों रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरते के साथ ही आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़नी है, 7 मरतबा। अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह का जिक्र करते चले जाएं, अल्लाह से मांगते चले जाएं। या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम। अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए सजदे में जाके तस्बीह हाथ में लेके पढ़ते चले जाएं, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम। अल्लाह से रोते चले जाएं, गिड़गिड़ाते चले जाएं, सजदे में जाके अल्लाह का जिक्र करते चले जाएं, रोते चले जाएं। और जब तस्बीह पढ़ लें आखिर में 7 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह से एक तस्बीह दुआ इस्तगफार की पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से आप एक तस्बीह दुआ इस्तगफार की पढ़ें और खूब रो रो के जिद करके बच्चे की तरह मांगना। सजदे में सर रख के इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले मेरे रब गैब से मदद फरमा दे। मेरा रब फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ इस बंदे की जो भी हाजात है, दिली मुराद है, इसकी जो भी है, छोटी है बड़ी है, नामुमकिन हाजात है, पूरी कर दो। तो मेरी बहनों, अगर अर्जेंट में कोई भी आपको मुसीबत आ पड़े, कोई भी आपकी हाजात हो, तो इंशाअल्लाह इस तरह से पढ़ लेना। यह अल्लाह का नाम है, जिस मकसद के लिए भी पढ़ा जाता है उस घर पे रहम हो जाता है, उस घर में रहमतें बरकतें आ जाती हैं, बच्चों के नसीब बदल जाते हैं, घर में कभी फाका ना होगा, ना तंगदस्ती होगी, ना परेशानी होगी। बच्चे नमाजी हो जाएंगे, शोहर नमाजी हो जाएंगे, बीवी फर्मा बरदार हो जाएगी, उस घर में खुशहाली आ जाएगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इसके पढ़ने वाला हर तरह की मुसीबत बलाओं से बचा रहेगा, मुसीबतों से बचा रहेगा, तंगदस्ती से बचा रहेगा, बड़े से बड़ी मुसीबत हादसों से बचा रहेगा। तो मेरी बहनों, एक तो दुआ इस्तगफार किया करो, चलते फिरते दरूद इब्राहिम पढ़ा करो, क्योंकि दरूद इब्राहिम पढ़ना नबी को सलाम भेजना है। तो मेरी बहनों, जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दुआ इस्तगफार पढ़ती है, दरूद इब्राहिम पढ़ती है, उसकी तमाम मसले हल हो जाते हैं, उसकी मेरा रब हर मुराद पूरी कर देता है, मुँह से निकली बात पूरी हो जाती है। तो यह असर की नमाज की बात का अल्लाह का वो प्यारा सा नाम है। ये 3 नाम या अल्लाह या रहमानु या रहीम पढ़ने वाला अल्लाह को वो पसंदीदा बंदा बन जाता है, लाडला बंदा बन जाता है, उस पर अल्लाह की रहम व करम हो जाता है। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। और आप जब भी वजीफ़ा करने बैठे थोड़ा सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। ये वजीफ़ा करने से आपकी जो भी दिली मुराद है, दिली तमन्ना है, हाजात हैं, मुरादें हैं, सब पूरी हो जाएगी, मगर दिल से और यकीन से करना, अल्लाह पे भरोसा हो करते हुए। और यकीन ना हो तो एक बार करके देख लेना, फिर देखना आपके घर का मंज़र, आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि आखिर कहाँ से आ गया इतना पैसा, आपके बिगड़े काम कैसे सुधर गए, आपके कारोबार किस तरह से चल पड़े। तो मेरी बहनों, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र किया करो, दुआ इस्तगफार किया करो, हर हाल में शुक्राना अदा करो। जो बंदा या बंदी अल्लाह का शुक्राना अदा करता है
تو اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرا رب اس بندے سے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب بندے سے راضی ہو جائے رب تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔